السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا رب العالمين اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين. Comment l'étudiant en sciences doit préserver ce qu'il a appris? Jibril, l'écrit. Il y a d'autres méthodes, Aïta? La mise en pratique, l'écrit. طيب. Il n'y a pas d'autres méthodes? Comment? Réviser. Donc, pour conserver ce que l'étudiant en sciences, ce qu'il a appris, il doit l'écrire, le réviser et le mettre en pratique. Le but de l'apprentissage de la science, c'est quoi? Quelqu'un d'autre? Pourquoi on apprend? Non. D'accord? Naam. Barakallahu fik. Pour augmenter la crainte d'Allah. Oui, Safwan?
pour lever l'ignorance sur soi-même, pour adorer Allah correctement. Comment? Transmettre, ça vient par la suite. Ça vient. Comment? La mise en pratique. Pour mettre en pratique ce qu'on a appris. D'accord? La base, on apprend pour œuvrer. Hein? Pas juste pour apprendre et mettre de côté, c'est bon, on a appris. الإنسان لا يتعلم للاستكثار وإنما يتعلم لكي يعمل بما علم وإلا فما فائدة هذا العلم بل سيكون وبالا عليه يوم القيامة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. Le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran, soit c'est une preuve pour toi ou contre toi. Quand est-ce que le Coran est une preuve pour toi? Comment? Quand tu le mets en pratique. Et c'est quand qui devient une preuve contre toi, wal-'iyadhu billah? Quand tu ne le mets pas en pratique. Quand tu ne le mets pas en pratique. نسأل الله السلامة والعافية. طيب قال المؤلف رحمة الله عليه التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرؤا سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله في فقه الحديث، وهذا لا يتعلق فقط بفقه الحديث بل بفقه الأحكام الشرعية سواء كانت في القرآن أو في الحديث. قال وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. والبحث عن معاني الحديث أو معاني إيش؟ القرآن أيضا. واضح؟ قال وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. طيب le Cheikh rahimahullah a dit parvenir à la compréhension en subordonnant les branches aux principes fondamentaux. Derrière la compréhension, il y a la recherche de la compréhension. Celui qui s'occupe de cela, c'est-à-dire de la compréhension, et le traducteur a mis en note le juriste, al-faqih, et celui qui subordonne ses décisions juridiques aux finalités et aux objectifs principaux de la législation. Il a mis en note, autrement dit, celui qui analyse les textes du Coran et de la Sunna, qui les comprend et qui ensuite émet un jugement légal, halal, haram, wajib, en conformité avec les finalités de la législation. Donc, qui peut se permettre de faire cela? Toi et moi? Comment? Là, on parle de ce qu'on appelle un faqih, quelqu'un à qui Allah Azza wa Jalla a donné la compréhension. D'accord? La compréhension. Car le fiqh, c'est la compréhension. Puis il a mentionné le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah embellisse le visage de celui qui a entendu ma parole, l'a mémorisée, l'a retenue, puis l'a transmise comme il l'a entendue. Car souvent, il est trop dans la traduction, non? Ouais, ça peut arriver. Mais hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال
نظر الله امرؤ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها فرب حامل علم أو حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه أي رب c'est peut-être d'accord c'est pas souvent. Il se peut que celui qui possède la science ne la comprend pas. D'accord? Plutôt. Il se peut que celui qui possède la science ne la comprend pas. Et il se peut que celui je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça. Quelqu'un peut vérifier le son, s'il vous plaît. Hein? Ça fonctionne? Ça y est. Il est resté. Donc ici, j'ai dit le traducteur, il a mis car souvent. Mais le plus correct, wallahu a'lam, c'est de mettre il se peut. Car il se peut que celui qui possède la science la transmet à quelqu'un qui a une meilleure compréhension religieuse que lui. Donc Ibn Khayr a dit, rahimahullah, expliquant ce hadith, et ce hadith démontre que le fiqh et la déduction et la perception du sens des paroles par le biais de l'effort de compréhension, il implique l'obligation d'étudier la jurisprudence, la recherche de la signification du hadith ou du verset, pas uniquement le hadith, et l'extraction de ces secrets cachés, genre aux yeux de la plupart des gens. Fin de sa citation. Et puis le cheikh a mentionné, d'ailleurs les deux cheikhs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhima, ont rapporté la contribution la plus considérable à ce sujet. Quiconque médite longuement sur les écrits de ces deux imams parviendra au discernement en ce qui concerne les textes divins. Et parmi les paroles magnifiques d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, من مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس للتفقه أما بعد فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا فوقع الكلام إلى آخر ما قال فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مبني على أصل وفصلين. Donc, parmi les paroles magnifiques d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est ses propos lors d'une assise axée sur la compréhension. Ceci dit, nous étions dans une assise dont l'objectif était la compréhension de la religion par le biais du raisonnement et de la déduction et la réflexion sur la relation entre les statuts juridiques et les finalités de la religion en s'aidant de ces quatre choses. La première, c'est la description de la question que l'on va étudier, ce qu'on appelle le taswir. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le taqrir, le rapport, le fait d'écrire un rapport sur ce qu'on a écrit. Wa at-ta'sil, l'enracinement. Et la quatrième, l'explication détaillée, ce qu'on appelle le tafsil. Puis, ils ont parlé de. Et puis, je dis, il n'y a pas de changement de situation si ce n'est par la force et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la puissance et la force d'Allah. La traduction il n'y a de puissance et de force quand Allah est erronée. On l'a vu maintes fois, il me semble. C'est quoi la plus juste? Je viens de le dire. Hein? C'est quoi le plus juste? Quelqu'un d'autre?
Comment on traduit la hawla wa la quwwata illa billah? Qui m'a dit? Ouais, je l'ai dit, man. Ça a glissé tout seul. Mais, ça, donc, ceux qui ont le livre, ils changent la traduction. Ou ils le notent à côté. ثم قال, sache qu'Allah te guide, qu'avant de parvenir à la compréhension, il y a la réflexion. Car Allah subhanahu wa ta'ala a invité ses serviteurs dans de nombreux versets de son livre à se plonger dans la réflexion profonde sur le royaume des cieux et de la terre. Il a invité l'homme à constamment méditer sur lui-même et sur ce qui l'entoure, afin qu'il développe ses facultés intellectuelles, fortifie sa croyance, approfondisse ses connaissances concernant les statuts juridiques et qu'il atteigne un haut degré d'érudition dans la science. Allah Azza wa Jalla قال وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. ثم قال قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون في آية أخرى. Dit, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ainsi donc la compréhension vue va au-delà de la réflexion puisqu'elle est son résultat et sa conclusion. Et comment on obtient la compréhension? Hein? Elle vient dans ce genre d'assises, l'apprentissage, en revenant aux gens de science. D'accord? Même si Allah Azza wa Jal, sachez que les versets d'Allah ou les ordres d'Allah, il y a certains versets que toute personne comprend facilement. D'accord? Toute personne parmi les gens de la masse peut comprendre facilement. Faites la prière, tout le monde comprend ce que ça veut dire, faites la prière. Mais il y a des sens subtils cachés, il n'y a que les savants qui peuvent nous sortir ce sens-là et pas tout le monde. D'accord? Quand Allah Azza wa Jalla nous ordonne de méditer sur ces versets, c'est que le Coran, à la base, il est compréhensible pour tout le monde. D'accord? Il s'adresse aux amis comme aux savants. Mais il y a des versets, il n'y a que les érudits parmi les savants qui comprennent leur sens et c'est eux qui expliquent, qui transmettent l'explication aux autres. D'accord? C'est quoi la preuve? Hein? وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Après? إيه؟ عن قراءتان وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واضح؟ طيب. Donc, dans le Coran, tout comme dans la Sunna, il y a des versets équivoques, qui ont plusieurs significations, et il y a des versets clairs. Les versets clairs et les hadiths clairs, les gens de la masse les comprennent facilement. D'accord? Mais d'autres versets, et les versets équivoques et les hadiths, ça, c'est les gens de science qui nous les expliquent. واضح? Puis il a dit, rahimahullah, ainsi la compréhension va au-delà de la réflexion puisqu'elle est son résultat et sa conclusion. Autrement, puis il a mentionné la parole d'Allah, فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole, dans le sens du verset. Donc le cheikh, il dit cependant parvenir à la compréhension
dans la déduction des statuts juridiques à partir des textes est confinée entre ces deux choses. La première qui est une condition de cette compréhension, l'épreuve. La deuxième qui empêche de comprendre l'envie et les passions. Allah Azza wa Jal dit وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. La traduction du sens du verset, mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protection, ni protecteur, ni secoureur. Donc le cheikh, il dit après, alors cher étudiant, orne-toi de la réflexion, du raisonnement, de la compréhension via les déductions et les faits, d'associer les textes entre eux. Le fait d'associer les textes entre eux, ça, c'est pas donné à tout le monde. D'accord? Et comme vous le savez, il n'y a pas de contradiction dans le Coran ni dans la Sunna. D'accord? Il n'y a pas de contradiction dans cette religion. Walillah alhamd, il n'y a pas de contradiction. Si tu trouves une contradiction, le problème vient de toi. Hein? Ou un des textes n'est pas authentique, s'il s'agit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, ou un des textes n'est pas authentique. Mais à la base, ce qui est demandé concernant les textes, justement, comme a mentionné ici le cheikh, c'est de les c'est de quoi? C'est de faire quoi, Ismaël? C'est de les associer les uns aux autres et pas les, genre dire qu'il y a, en général, ce texte explique l'autre, mais il n'est jamais en contradiction avec l'autre. D'accord? Il complète ou il explique l'autre texte, mais il n'est pas en contradiction. Si tu trouves une contradiction, la contradiction, elle est dans ta tête à toi, pas dans les textes. D'accord? Soit un texte abrégé, soit un texte faible. D'accord? Un hadith faible. Quand on parle des textes faibles, c'est que les hadiths, quand on ne parle pas du Coran. D'accord? طيب. Donc, il dit, cher étudiant, orne-toi de la réflexion, du raisonnement et de la compréhension, et de la compréhension de la religion, afin que tu évolues du niveau de juriste au niveau du juriste d'esprit, comme le nomment les juristes, en d'autres termes, celui qui lit les jugements religieux, qui les lit, pas la lecture, les lit, les accorde, ensemble, d'accord, le fait de lier la chose, les rassemble, les accorde. Celui qui lit les jugements religieux aux principes fondamentaux de la législation, les savants de la science du hadith le nomment juriste du corps. Puis le traducteur a mis en note celui pour qui la jurisprudence, le fiqh est devenu une seconde nature, comme si le fer coulait dans ses veines et s'était mélangé à sa chair. Puis il dit, rahimahullah, fais preuve de clarté dans ta réflexion lorsque survienne un événement sans précédent qui nécessite un statut religieux, en ramenant les branches aux principes fondamentaux, c'est-à-dire en subordonnant ta décision juridique concernant cet événement aux principes religieux fondamentaux, tout en accordant une très grande importance aux principes de base et aux règles établies. Lorsque tu examines une question, tu dois réunir à la fois la recherche et la concordance avec les objectifs de la législation, les principes fondamentaux de la religion et ses bases établies, comme le principe de la recherche du bien commun, al-masalih, et repousser le mal et la difficulté, apporter la facilité, fermer la porte à la ruse et bloquer les moyens qui conduisent à ce qui est interdit. Taïb. Ici, le cheikh il s'adresse plutôt aux étudiants qui sont dans un stade un peu avancé en études, d'accord, qui ont déjà des fondements, qui peuvent justement lier entre les
المسائل et les hadiths. C'est pas, ne comprends pas de ce que dit le cheikh ici, que toi ou moi, on peut prendre un livre, le lire et, et commencer à dire, ah non, moi j'ai compris comme ça, donc la compréhension c'est forcément cela. Ou lui, genre Badruddin, il comprend d'une manière, moi je comprends d'une autre, Ismaïl d'une autre. Non, à la base de la compréhension, il nous est demandé de revenir à la compréhension de qui? Hein? Des salafs, des compagnons, radiallahu anhum. Qui nous transmet la compréhension? Les savants. Les savants parmi les gens de la sunna. De nos jours, subhanallah, tu trouves des gens, ils ont lu un ou deux livres, ils pensent que ça y est, ils peuvent juger entre les textes et te dire non, ah mais tu vas lui rapporter la parole d'un des grands savants, il va te dire, ouais, mais c'est quoi sa preuve à lui? Comme si c'était son collègue. C'est quoi sa preuve? Comme si le savant, ces choses-là vont émaner de lui-même, genre il va les sortir de ça, comme ça. Il a envie de te dire c'est permis, il te dit c'est permis. À la base, les savants, quand ils sont questionnés, en général, ils te donnent la réponse sans forcément te donner de preuves. Parce que là, on parle de fais-toi, c'est une question-réponse. D'accord? C'est question-réponse. C'est pas un cours. Pendant un cours, oui, le chef, il va te rapporter, il va détailler, il va te rapporter les preuves, pourquoi celui-ci dit cela et pourquoi l'autre dit ça, et c'est quoi la preuve la plus correcte, c'est quoi la parole la plus correcte. Dans un cours, oui, mais quand tu questionnes un chef, parfois, il te donne la preuve, mais parfois, il va te dire, oui, c'est permis, non, c'est pas permis, c'est tout, rien d'autre. Et tu trouves des gens qui, comment je peux dire ça, même l'odeur de la science, ils ne l'ont pas encore senti. Hein? Ils ont un peu feuilleté quelques livres ou écouté quelques cours. Ils se disent, non, moi, je peux me permettre de juger et de décider. Ah non, cet avis ne me convient pas, il y a une divergence, moi, je prends cet avis. À la base, quand il y a une divergence, ce qui t'est demandé, ce n'est pas prendre l'avis qui t'arrange. D'accord? Même lorsque tu es juste un muqallid. Parce qu'il y a des gens, ils te disent, moi, je n'ai pas de science, je ne suis pas un étudiant, donc je suis un madhab comme ça. Je prends par exemple le madhab de l'imam Malik et je me base que sur cette école. Je prends tel cheikh, tout ce qu'il me dit, je prends de lui. Un jour, il va tomber sur une question concernant la vente dans ce même madhab, mais qui ne lui convient pas. Ça ne l'arrange pas, lui. Il va dire, non, ben c'est quoi, j'ai vu que les Shafi'iyya, ils disent ça, donc ça, je prends ça. C'est pas comme ça que ça marche. On ne prend pas la vie qui nous arrange, nous. Akhi, sache que c'est ta religion dont il est question. Tu as vu, avant que tu commettes quelque chose, dis-toi que devant Allah Azza wa Jal, cette chose, tu vas être questionné dessus. Tu vas devoir rendre des comptes sur cette chose-là. Tu l'as fait, oui, pourquoi? Parmi les questionnements de la tombe, c'est comment tu as su cela? D'accord? C'est pas, tu réponds juste Muhammad, man rasouluk, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu sais que c'est ton prophète? D'où tu as eu cette information? Devant Allah, demain, tu vas être questionné sur ce que tu fais. Ne va pas chercher la vie qui t'arrange toi. À la base, tu dois chercher la vie qui, justement, qui prend le plus de précautions quand tu n'as pas assez de science ou tu prends tes précautions. C'est pas, lui il dit c'est permis, l'autre il dit c'est détestable. Je vais plus prendre le détestable par précaution. Je m'éloigne de ça.
Nous, non, on cherche des autorisations. Au point où les gens sont arrivés à même les choses claires, où il n'y a aucun doute, où les versets d'Allah et la parole du messager d'Allah sont clairs, comme l'usure et machin, il va te dire, ouais, mais le Qardawi, il a dit que c'était permis. Qardawi, devant Allah, c'est lui qui va t'aider. Toi, tu sais très bien qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que le riba est interdit, et toi, tu me dis, tel savant dit que c'est permis. Ça y est, je prends sa parole parce que c'est lui, il a dit que c'est permis. La divergence, c'est pas, ça ne nous permet pas de prendre ce qu'on veut, nous. Et entendre certaines personnes dire que la divergence est une miséricorde, la divergence, c'est un châtiment, c'est pas une miséricorde. Comment peut-elle être une miséricorde alors qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de se réunir et de s'unir? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Même dans la prière, subhanallah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant la prière, il dit quoi? لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Ne vous, comment je peux dire ça? Ne vous différenciez pas ou ne vous divergez pas. Non, pas disperser. Divergez pas ou Bref, je l'explique. Le fait qu'une personne dans le rang, elle est plus avancée que l'autre, que le rang soit tordu, même si on diffère que dans le corporel, ben ça amène à quoi? La divergence dans le cœur. Regardez le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. لا تختلفوا ايش تكون النتيجة؟ فتختلف قلوبكم. Et après tu viens me dire la divergence c'est une miséricorde. Moi je prends ce qui m'arrange. Wallahi crains Allah et sache que demain la vie que toi tu as appris, tu vas être questionné dessus devant Allah Azza wa Jal. Tu vas être questionné devant Allah Azza wa Jal. Ne te cache pas derrière le fait que moi je ne suis pas un étudiant. Tu n'es pas un étudiant, tu as pris un savant, tu le suis-le et arrête de jouer. Ce n'est pas un jeu. Si tu veux jouer avec quelque chose, joue avec tout ce que tu veux sauf ta religion. Joue avec tout ce que tu veux sauf ta religion. Car la finalité de ça, c'est quoi? Un enfer ou un paradis. Soit Allah Azza wa Jal te fait miséricorde et te fait rentrer au paradis, soit il va te châtier. C'est ça la finalité, c'est ça qu'il faut que tu gardes à l'esprit. On me dira, non, moi je prends ça parce que c'est une facilité. Et ceux qui disent, non, le prophète sallam, à la base, comment je peux dire ça? Le prophète sallam, quand il avait le choix entre deux choses, il prenait la facilité. Quand il avait le choix, mais est-ce que le choix, c'est un objectif dans cette religion? Non, Allah, il t'a mis un jugement, il est là. On parle des choses mondaines, tu as le choix entre ça ou ça, je prends ça, c'est plus facile. Mais tu ne peux pas me dire, je suis fatigué, j'ai le choix entre prier d'or 4 unités ou 2. Donc je prends la facilité, je prends 2. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des ahkam shar'iyya. Il ne s'agit pas des ahkam shar'iyya quand le prophète sallam il prenait la facilité, c'est pas dans ça. C'est pas dans ce genre de choses. La base, la religion, la législation, c'est une facilité. Toute la législation, c'est une facilité. D'accord? Elle est là justement pour te faciliter la vie. Wallah al-musta'an. Crains Allah et sache que quoi que tu fasses, la vie que tu vas prendre, tu rendras des comptes dessus devant Allah Azza wa Jal. Pourquoi tu as pris cette avis? Quelle est la preuve? Sur quoi tu t'es basé? Et aux gens, tu peux cacher ce qu'il y a dans ton cœur. Mais devant Al-Khabir Al-Alim, subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui peut lui être caché, subhanahu wa ta'ala. Donc, puis le cheikh dit, rahimahullah, de cette façon, tu seras toujours sur la bonne voie. Cela t'aidera beaucoup lorsque tu fais face à des questions religieuses difficiles. Donc, tu dois redoubler d'efforts pour comprendre, comme j'ai dit plus haut, les textes religieux
comprendre, comme j'ai dit plus haut, le texte religieux correctement et faire preuve de discernement concernant les circonstances qui influencent la législation. Tu dois méditer sur les finalités, les objectifs principaux de la religion. Si ta compréhension est dépourvue de ce qui vient d'être cité, ou si tes oreilles s'en détournent, tu ne fais que perdre ton temps et le mot ignorant te convient parfaitement. Puis il dit, rahimahullah, cette qualité est justement celle qui te conduit au discernement et te permet d'avoir des critères appropriés en fonction de ce que tu as acquis comme connaissance et la capacité d'extraire les statuts juridiques à partir des textes. Ainsi, le juriste, c'est-à-dire le faqih, est celui qui a la capacité d'extraire un statut juridique approprié lorsqu'un événement sans précédent survienne au sujet duquel il n'y a pas de texte spécifique dans le Coran et de la Sunna, ce qu'on appelle le mujtahid. Celui qui a la capacité de faire un effort dans la religion, ce qu'on appelle le mujtahid, les grands savants. Un grand savant, il peut faire l'effort quand il n'y a pas de texte apparent pour nous. Quand on dit qu'il n'y a pas de texte, le texte, il y est. Lui, Allah lui a donné cette capacité d'extraire justement les jugements des textes, même les jugements que toi, tu ne vois pas. D'accord? Donc, quand, en apparence, pour toi et moi, il n'y a pas de texte qui prouve telle et telle chose, Allah Azza wa Jal, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il y a des savants qui peuvent faire ce qu'on appelle un effort d'interprétation. D'accord? Ce qu'on appelle l'ijtihad, al-mujtahid. Et ce savant-là, quoi qu'il résulte de sa recherche, il est récompensé. S'il a juste, il est récompensé double. S'il se trompe, il est quand même récompensé. D'accord? S'il se trompe, il est quand même récompensé. Puis le traducteur a mentionné, comme par exemple la prière obligatoire dans l'avion ou dans le bus, le commerce sur Internet, le juriste, le faqih, analyse cette situation nouvelle et émet un statut juridique approprié, haram ou halal ou makruh. Donc, de même, l'homme éloquent n'est pas celui qui peut énumérer les différentes branches et principes de la science de la rhétorique. En revanche, il applique ses connaissances de la rhétorique en révélant les significations cachées du livre d'Allah sous différents aspects. Et s'il écrit ou prononce un discours, son travail sera excellent. C'est ainsi pour toutes les sciences. Puis le cheikh mentionne le fait de solliciter l'aide d'Allah dans tes études et l'acquisition du savoir. Wallahi, comme les compagnons et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disaient, Lawla Allah, lama ihtadayna. Wallahi, si ce n'est pas par la permission d'Allah Azza wa Jal, nous ne serons pas guidés. Personne ne nous aurait guidés si Allah ne nous a pas guidés. Et la science, Wallahi, si Allah ne te la donne pas, tu ne l'auras pas. Tout de même, il t'incombe de faire les causes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Innama al-ilmu بالتعلم إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر وهكذا يعني لا بد بالأخذ بالأسباب لا بد من ذلك. Il t'incombe de faire les causes. D'accord? Toi, tu apprends. Ce qui nous est demandé à nous, c'est l'effort. Le résultat, le succès, c'est Allah Azza wa Jal, il le donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit solliciter l'aide d'Allah dans tes études et l'acquisition du savoir. Si tu te rends compte qu'une des branches de la science religieuse ne t'a pas été facilitée, ne panique pas. Sache que certains savants célèbres n'ont pas eu de succès dans certaines matières.
Certains d'entre eux l'ont même reconnu ouvertement, comme cela est mentionné dans leur biographie. Parmi eux, Al-Asma'i, en ce qui concerne Al-Urud, ou Ilm Al-Arud, afwan. Et Al-Ruhawi, concernant la science de la calligraphie, ce qu'on appelle Ilm Al-Khat. Ibn Salih, avec la logique, ce qu'on appelle le mantiq, ou la, pas dire la philosophie, mais c'est presque, il ressemble un peu. Ça, Bilal. Hein? Pas, pas tout le temps. En fait, parmi les savants, ils doivent quand même un peu savoir pour pouvoir réfuter les gens, toutes les shubuhat que mentionnent les gens de cette science-là. Et Abu Muslim, un qui était connu pour la grammaire, Nahu, il avait des problèmes, genre il avait du mal avec le ilm al-sarf. Ils ont marqué tasrif. Le sarf, c'est la conjugaison, d'accord? Pourtant, il était fort dans les règles de grammaire, mais il avait des difficultés dans la conjugaison et bien d'autres. Beaucoup de savants ont eu des difficultés dans certaines sciences. Ils étaient forts dans certaines et pas forcément dans d'autres. Ils ont été, ces savants-là, si tu reviens à leur biographie, tu verras qu'ils l'ont dit ouvertement. Ils ont dit qu'ils avaient du mal avec certaines sciences. Puis le cheikh, il dit donc, cher étudiant, redouble d'efforts et cherche secours auprès d'Allah en l'invoquant, en implorant son aide et en te rabaissant devant lui. Et Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahimahullah, le cheikh mentionne ici, il dit répéter souvent dans ses invocations, lorsque l'exégèse d'un des versets du livre d'Allah lui échappait, ô Allah, ô toi qui as enseigné à Adam et Ibrahim, enseigne-moi. Ô toi qui as fait comprendre à Sulayman, accorde-moi la compréhension. Et il comprenait ensuite le sens du verset. Il a été rapporté aussi qu'il allait, rahimahullah, dans des mosquées qui ont été délaissées à son époque, où il n'y avait personne, ni on priait dedans, ni il se roulait par terre pour se rabaisser devant les genre moi je suis rien, et Allah si tu ne m'accordes pas cette science, et Allah par la suite lui donnait la compréhension, rahimahullah. Donc ne désespère jamais si tu vois que tu as des difficultés dans l'apprentissage ou la compréhension. Implore celui qui détient tout entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi que beaucoup de savants, on parle des grands savants, ils avaient aussi certaines difficultés dans certaines matières. D'accord? Et la science, elle fait partie des subsistances. Allah Azza wa Jal, il la donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu as quelques difficultés, reviens vers Allah Azza wa Jal et remets-toi en question. Remets-toi en question. Il se peut qu'il y ait un empêchement extérieur qui fait que cette science, elle ne t'est pas accordée. D'accord? Remets-toi en question. Il se peut que ce soit les péchés la cause, ou le fait d'avoir une subsistance illicite, hein, fait de gagner sa vie de manière illicite, ou que ton argent il soit meshbouh ou autre chose, que tu manges quelque chose de pas licite, réforme-toi, remets-toi en question. Mais ne désespère pas. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui donne à qui il veut. C'est Allah qui donne à qui il veut. Et c'est certainement un bien pour toi. Et sache que tu es dans une adoration quoi qu'il arrive. Toi, multiplie tes efforts, redouble d'efforts.
Le fait de s'asseoir, lire, écouter les savants, écouter les étudiants en sciences, tu es dans une adoration, quoi qu'il arrive. Ça, ne l'oublie pas. Tu es dans une adoration. Peut-être le fait que Allah t'ait pas accordé, même certainement le fait qu'Allah Azza wa Jal ne t'ait pas accordé cette chance à ce moment-là, c'est un bien peut-être pour toi. C'est un bien, certainement c'est un bien pour toi. Peut-être que tu te serais rempli d'orgueil et tu aurais même peut-être délaissé certaines choses. Tu sais pas ce que peut causer cette science, même si à la base la science religieuse, alhamdoulilah, toute la science c'est un bien. D'accord? Tout ce qu'il y a dans la science religieuse, tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna du messager d'Allah, les textes qu'il y a, la compréhension, la science qu'il y a dans ces livres, c'est un bien pour tout le monde. Mais il se peut que ce soit un bien pour un et pas pour toi. Et l'inverse. Ou à ce moment-là, ce n'est pas un bien pour toi. Peut-être plus tard, Allah te l'accordera, mais pas maintenant. D'accord? Juste ne désespère pas. Redouble d'efforts. Ce qui t'est demandé, c'est l'effort. Le succès et le résultat, c'est Allah Azza wa Jal qui le donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. S'il ne te le donne pas, c'est par sa justice. S'il te donne, c'est par bienfaisance de sa part, un bienfait de sa part, une miséricorde. Hein? إذا أعطاك فهذا فضل منه ورحمة إن منعك فبعدله سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته. Allah est plus savant et sage. Lui, il sait, il connaît la sagesse, le pourquoi à ce moment-là, tu n'as pas eu cette chose-là. Tout comme les invocations. Quand on invoque Allah Azza wa Jal, Allah, soit il te donne maintenant, soit il te repousse, il ne te le donne pas, mais avec cette invocation, il repousse un mal, ou il te la réserve pour le jour du jugement. D'accord? Donc, si Allah ne te donne pas une science maintenant, peut-être c'est pour repousser un mal pour toi, peut-être il te la donnera plus tard. D'accord? Mais toi, tu ne dois pas désespérer et tu dois toujours redoubler tes efforts. Je vous relis juste ce paragraphe en arabe et on passera à l'autre. Reste un peu. قال اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. يقول لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم ومنهم الأصمعي في علم العروض والرهاوي المحدث في الخط وابن الصلاح في المنطق وأبو مسلم النحوي في علم التصريف والسيوطي في الحساب وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. قال وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فيجد الفتح في ذلك. احفظوا هذا الدعاء لعل الله ييسر لنا ولكم الأمور. ثم قال الأمانة العلمية la fidélité à la science. Il incombe donc à l'étudiant en sciences religieuses plus qu'à toute autre personne de s'orner de la fidélité, que ce soit pendant ses recherches lorsqu'il acquiert la science des savants ou lorsqu'il enseigne aux autres ce qu'il a acquis. Le salut de la communauté réside dans la rectitude de ses actions. La rectitude de ses actions réside dans l'authenticité de son savoir et l'authenticité de son savoir réside dans la fiabilité de ces hommes
lorsqu'ils expliquent ou transmettent leur savoir aux autres. Ainsi, celui qui dit une chose concernant la science religieuse sans être fidèle au texte original ou à ce qu'il a entendu, a certainement porté un grand préjudice à la science et érigé un grand barrage entre la communauté et son salut. Il faut savoir que parmi les nombreux groupes qui se réclament de la science, certaines personnes n'acquièrent pas la science dans le but de s'orner de ses plus grandes vertus ou d'enseigner aux autres ce qu'ils ont acquis comme connaissance. L'honnêteté n'est pas le plus grand souci dans l'esprit de ces gens-là, et de ce fait, ils n'éprouvent aucune gêne à apporter ce qu'ils n'ont pas entendu ou à expliquer ce dont ils n'ont aucune connaissance. C'est ce qui a conduit les grands érudits et spécialistes parmi les gens de science, la science du hadith ou la science de jarh wa ta'dil, la critique des hommes et leurs éloges. C'est ce qui les a conduits à faire la distinction entre ceux qui exagèrent dans leurs paroles lorsqu'ils rapportent des hadiths et ceux qui rapportent les paroles avec fidélité, c'est-à-dire qu'ils rapportent les hadiths exactement comme ils les ont entendus, sans altération ni de la parole ni du sens. Cet effort de la part des savants a permis aux étudiants en sciences d'être clairvoyants et d'attester du degré d'authenticité des hadiths et des récits qu'ils rencontrent au cours de leurs études. Ils ont pu confirmer la véracité ou le caractère mensongère des hadiths, voire la prépondérance de la véracité sur le mensonge ou le contraire, ou encore la probabilité égale que le hadith soit authentique ou non. Fin de citation. Ce qu'on appelle la science de al-jarh wa ta'dil, ou la science, c'est une des sciences parmi les sciences du hadith. La science du hadith, dans la science du hadith, il y a plusieurs branches. D'accord, parmi ces branches-là, la science concernant les hommes. Et il n'y avait pas de mujamala entre ces gens, au point que l'un disait concernant son frère, mon frère c'est un menteur, ne prenez pas le hadith de lui. Ou son fils, mon fils n'est pas un bon mémorisateur, ne prenez pas le hadith de lui. Il n'y avait pas de, comment on peut dire mujamala en français, comment? Non, c'est pas affinité. Non? Complaisance. Il n'y avait pas de complaisance entre eux. Genre, lui, il est apte à enseigner, oui, il est apte. Il n'est pas apte, il n'est pas apte. Que ce soit son père, son fils, car il s'agit de la religion d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Il n'y avait pas de mujamala entre eux. Wallahi, si vous lisez Taqrib al-Tahdhib ou Tahdhib al-Tahdhib, vous allez trouver des choses, subhanallah, concernant justement cette science. Il n'y a pas. Lui, c'est un menteur, c'est un menteur. Même si c'était son père. Ne l'écoutez pas, ne vous asseyez pas devant lui, c'est un menteur. Pas de complaisance entre eux. Pourquoi? Parce que il s'agit de la religion d'Allah. Il s'agit d'un dépôt. Il s'agit là d'un dépôt. يعني فكان الرجل منهم يقول يعني عن أخيه وعن أبيه كذاب لا تأخذوا عنه الحديث أو غير حافظ لا تأخذوا عنه الحديث. ما كان مجاملة في مسائل الدين، ما في مجاملة، ما في مجاملة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en fer. Donc mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala ou mentir sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est plus grave que de mentir sur autre chose. Il ne faut pas prendre cela à la légère. L'étudiant en sciences, il doit être
comment dire, il doit avoir une certaine véracité, il doit être véridique, il ne doit pas mentir, surtout sur Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. S'il a entendu quelque chose d'un savant, il la rapporte comme il l'a entendu. S'il a un doute, regardez même dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois le compagnon, quand il a un doute, il dit, il a dit ça ou ça. J'ai un doute en ça ou ça. Mais il le mentionne. Et il n'y a aucun mal à dire aussi, je ne sais pas. Si on te pose une question, tu ne sais pas. Le fait de dire je ne sais pas, il est préférable pour toi de dire je ne sais pas que de parler sur une chose que tu ne maîtrises pas. Si tu n'as pas connaissance d'une chose, dis je ne sais pas, je n'ai pas connaissance de cette chose. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir. Tu ne peux pas tout savoir. Mais sache que avant d'apporter n'importe quelle réponse à quiconque, avant de lui donner la réponse, sache que tu seras questionné devant Allah Azza wa Jal sur la réponse que tu lui donnes. Comme les savants le disent, si tu veux jouer, joue avec tout ce que tu veux, mais pas avec la religion d'Allah. Joue avec ce que tu veux, mais pas la religion d'Allah. طيب قال رحمه الله الأمانة العلمية يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. أولا في ماذا؟ في الطلب يعني lors de son apprentissage. Et puis التحمل. C'est quoi التحمل? Hein? C'est le fait de justement prendre la charge ou le tahammul, comme l'apprentissage. Comment? Supporter, genre, كيف أقول ça؟ يعني الطلب التحمل والعمل والبلاغ. Attends, comment lui il a traduit? Lorsqu'il acquiert la science, التحمل. Ouais, je sais pas supporter. والعمل هذا واضح. والبلاغ lorsqu'il transmet. قال فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجرا عثره. ثم ذكر أنه لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة فلا يتحرجون أن يرون ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقة أو كذبة أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. ثم قال الصدق la véracité. La véracité des propos est le symbole de la solennité, de la grandeur de l'âme, de la pureté du fort intérieur, d'une noble aspiration et de la prépondérance de la raison. La véracité contribue à l'amour des gens envers toi, au bien-être de la communauté et la préservation de la religion. Pour ces raisons, elle est une obligation individuelle, non seulement celui qui la néglige court à sa perte, mais il porte aussi à lui-même et à son savoir un préjudice. Al-Awza'i, rahimahullah, a dit « Apprends la véracité avant d'apprendre la science ». Et Waqi', rahimahullah, a dit « Personne ne peut s'élever et progresser dans cette profession sauf un véridique ». Il parle de quelle profession? Si lui, il parlait de la science du hadith, mais de la science tout court. Donc, apprends
la véracité avant d'apprendre la science. La définition de la véracité est dire des paroles qui sont conformes à la réalité et à la croyance. Donc la véracité n'a qu'un seul sentier, alors que son contraire, le mensonge, est de plusieurs sortes et couleurs. Il a des sentiers et des vallées différentes qui peuvent être classées en trois catégories. Le mensonge du flatteur, c'est-à-dire ce qui est contraire à la réalité et à la croyance. Comme le fait, par exemple, si quelqu'un il sait que cette personne c'est un pervers et pas quelqu'un de bien, un menteur, et quand il le croise, ah lui, oh machallah, toi tu es quelqu'un de véridique et bien sur la droiture, alors il sait très bien que ce qu'il est en train de dire est un mensonge. D'accord? Wallah al-musta'an. Puis il dit, comme par exemple, lorsque tu flattes quelqu'un et que tu dis du bien de lui, alors que tu sais parfaitement que cet homme est un pervers, fasir ou un innovateur. Si c'est un innovateur, on dit c'est un innovateur. Je ne peux pas dire, oh, lui, il fait partie des gens de la sunna alors qu'il n'en fait pas partie. Puis le mensonge de l'hypocrite, c'est ce qui est contraire à la croyance tout en étant conforme à la réalité. Comme par exemple l'hypocrite qui affirme par la parole ce que disent les gens de la sunna et de la voix claire. Comme les hypocrites à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, قالوا نشهد إنك لرسول الله. يعني قولهم نشهد إنك لرسول الله هذا هل هو حق محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أم لا؟ قال إيش عقب عليهم الله؟ قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني القول الذي قالوه حقيقة أم لا؟ لكن هل وافق ما في صدورهم ما قالوه بلسانهم؟ ما وافق رغم أنه حق. يعني فهذا كذب إيش المنافقين. Donc le fait que la parole ne concorde pas avec la croyance qu'il y a dans le cœur, c'est le mensonge de l'hypocrite. D'accord? Lui croit une chose, il dit une chose qui est véridique, comme les hypocrites quand ils ont attesté que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole, elle est vraie ou pas? Est-ce que c'est le messager d'Allah ou pas? Oui, ils l'ont dit avec leur langue. C'est une vérité. Mais est-ce que cette parole concorde avec ce qu'ils avaient dans le cœur? Ajib. Non. Elle n'était pas en concordance avec ce qu'il y avait dans leur cœur. Eux, dans leur cœur, ce n'est pas le messager d'Allah. Et c'est ce qu'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat al-Munafiq. Il a mentionné, il a dit, les hypocrites disent qu'on atteste que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. D'accord? Taïb. Puis le mensonge de l'idiot, c'est ce qui est contraire à la réalité tout en étant conforme à la croyance, comme celui qui croit la légitimité des sophis innovateurs qui prétendent que les sophis sont les alliés d'Allah. Accroche-toi donc à la voie, c'est-à-dire la véracité. Réfléchis à 2 fois avant de parler afin que tes paroles soient l'expression fidèle de tes sentiments réels, comme l'amour, la haine, ou encore que ce que tu ressens à l'extérieur, comme ce que tu perçois avec tes 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Le véridique ne dit pas je t'aime alors qu'il déteste. Il ne dit pas j'ai entendu alors qu'il n'a pas entendu. Attention ici, c'est pas parce que tu n'aimes pas ta femme, tu vas lui dire je t'aime pas, je suis véridique. Ici, c'est permis de mentir. Tu dois lui dire je t'aime même si ce n'est pas vrai. Hein? C'est-à-dire, nous, on a vu qu'il fallait être véridique. Si tu ne dis pas à quelqu'un je t'aime, si tu ne l'aimes pas. D'accord? Au début, je parle surtout au début, quand on est nouveau marié, souvent, il se peut que la femme dise que tu m'aimes. Alors que ça fait juste 1 semaine que vous êtes mariés. Tu ne vas pas lui dire non, je ne t'aime pas. Même si elle sait que vous vous connaissez depuis à peine 1 semaine. D'accord? Ici, il est permis de mentir. Tu ne vas pas venir lui dire, moi j'ai lu, ou Abu Sirin il a dit, ou le cheikh là il a dit dans le livre, si tu n'aimes pas quelqu'un, ne lui dis pas je t'aime. Si tu détestes, tu dois lui dire je te déteste.
Non, c'est pas comme ça. D'accord? C'était juste un peu d'humour pour... hein? Je vais faire des histoires. C'est juste un peu d'humour. Hein, c'est pas... Hein? Ce qu'il a, Ismaël, il n'est pas content. Hein. Et puis, il dit, fais attention à ne pas laisser les conjectures planer autour de toi, puis trahir ta volonté de dire la vérité, car tu finiras inscrit dans la liste des menteurs. Le moyen de te protéger de cela lorsque tu es en désaccord avec ton âme, parce qu'elle te pousse à dire une parole qui n'est pas véridique, c'est la soumettre à l'obéissance en lui rappelant la place de la véracité et son rang, la laideur du mensonge et sa bassesse, puis rappelle-lui également que le mensonge finit toujours par être dévoilé au grand jour. Donc implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne faiblis pas, ne donne pas à ton âme une occasion d'utiliser la ruse euh, dans tes paroles en dehors de ce qui est autorisé par la législation. Donc, cher étudiant, prends garde à ne pas basculer de la véracité vers la ruse, puis de la ruse vers le mensonge, dont le plus vil est le mensonge dans la science. Ce dernier est une maladie qui est due à l'envie de surpasser ses camarades ou à l'envie d'une grande renommée. Celui qui aspire à une renommée plus grande que sa juste valeur doit savoir qu'il y a des gens aux aguets munis des stylos ainsi que d'une sagacité hors du commun qui confronte la renommée avec ce qui est rapporté. Donc, ta perte s'accomplit de trois façons. Les gens n'ont plus confiance en toi, ta science s'en va et moins de personnes acceptent tes paroles et on ne te croit plus même si tu dis la vérité. En général, celui qui s'exprime continuellement avec des paroles enjolivées est le frère du magicien et les magiciens ne réussissent pas et Allah est plus savant. قال رحمه الله الصدق صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة ولهذا كان فرض عين فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي رحمه الله تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله هذه الصنعة أي صنعة الحديث لا يرتفع فيها إلا صادق فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد فالصدق من طريق واحد والكذب له طرق عدة. إيش الدليل؟ الصدق له طريق واحد والكذب له طرق أو طرق عدة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط واحد ولا تتبعوا السبل أي الطرق المؤدية إلى الضلال فهي كم؟ كثيرة فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الحق واحد أما الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. قال كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد كما يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق ينطق بما يقول أهل السنة والهداية. وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد كما يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالزم الجادة أي الصدق فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض ولا يقول سمعت وهو لم يسمع. فاحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين.
وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعارض في غيرها ما حصره الشرع، أو في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعارض، فالكذب وأسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقذة، فيزينون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن 3 معان: فقد الثقة من القلوب، ذهاب علمك، وانحسار القبول. ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. Vous avez des questions concernant ce qui a été dit ou pas? Non, c'est bon, parfait. Alhamdulillah. Vous avez des questions? Non? Non. C'est le fait d'habituer son âme à toujours dire la vérité, quoi qu'il arrive. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إن الصدق يهدي إلى والكذب يهدي إلى الفجور. Oh, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi dans le hadith tout à l'heure? Celui qui ment sur moi ou sur Allah volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Ok, Akhil Karim, le fait de mentir sur Allah ou sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, le fait de mentir dans cette religion, c'est pas comme le fait de mentir sur telle ou telle personne. Le fait de mentir sur les savants, c'est pas comme mentir sur n'importe quelle personne. Parmi les gens du commun, prenez garde à cela, faites attention. L'homme, il doit se forcer à dire la vérité et à ne pas mentir. Et à ne pas mentir et ne pas chercher l'agrément des gens, mais chercher plutôt l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu cherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si cela déplaît aux gens, même si tu sais que ce que tu vas dire, il va déplaire aux gens, Allah va faire en sorte que ces gens-là t'aiment et agrée ce que tu dis. Par contre, si tu cherches l'agrément des gens et peu importe ce que ça, même si cela, ça peut te ramener le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et sache que à la fin, ces gens-là, eux, ils vont te détester et ne pas t'aimer. D'accord? Et le hadith où Allah Azza wa Jal, le messager d'Allah nous a informé qu'Allah Azza wa Jal, quand il aime quelqu'un, il appelle Jibril alayhi salam, il dit oh, Jibril, j'aime telle personne, aime-la. Et puis Jibril fait la même chose, il le dit aux anges. Et Allah fait en sorte que les gens acceptent et aiment cette personne sur cette terre. Donc si Allah t'aime, Allah, c'est ça le but ultime. C'est ça que tu dois rechercher. L'amour d'Allah Azza wa Jal seul. Qu'est-ce que tu en as à faire de l'amour des gens si Allah il ne t'aime pas? Si Allah ne t'aime pas, qu'est-ce que ça va t'apporter l'amour des gens? Wallahi, rien. Rien, ni plus ni moins. Par contre, si Allah t'aime et les gens te détestent, est-ce que leur haine, elle va tenir en quelque chose? Non. Si Allah t'aime et si Allah il est avec toi, peu importe qui est contre toi, qu'est-ce que ça peut te faire après? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Rien. Ça, l'homme, il cherche l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il cherche l'agrément d'Allah. Il ne cherche pas l'agrément des gens. Il ne cherche pas l'agrément des gens. فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل والإخلاص، وأن يعيذنا من الكذب وأهله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت،
واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص والفردوس. اللهم ارزقنا الإخلاص والفردوس وحسن خاتمتنا. اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين تعلمهم، انصرهم بنصرك يا رب العالمين، وأيدهم بتأييدك، إنك على كل شيء قدير، إنك أنت العزيز الجبار. انتقم لمن اعتدى على عبادك المسلمين. اللهم إن لنا إخوانا افتقدناهم، رحلوا عن هذه الدنيا، كما أننا سنرحل أيضا، فارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسأل الله العلي القدير أن يحفظكم بحفظه، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.